परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो गई। ਅਸੀਂ वचन चो देखते हैं, वचन सानू दस रहा पहला तमोथियुस दे विच, ते पहला तमोथियुस ਉਹਦਾ दूजे अध्याय विच ਅਸੀਂ 8 चैप्टर विच पढ़ते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वचन सानू की दस रहा आ, कहंदा उपरंत कहंदा मैं चाहता जिहड़ा कहंदा कोई पुरख आ या स्त्री आ कोई भी बंदा आ ਉਹਨੂੰ वचन दे विच किस तरह ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बाइबल सानू ये बयान करती आ भी जिहड़ी एक भैन आ एक औरत आ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ पोशाक होनी चाहिए आ, कहता वो वचन नाल शंगारी होनी चाहिए आ। औरत दे विच बंदे भी आ जाते हैं जिहड़े खुदा दे लोग आ, खुदा दी दुल्हन आ, वो बंदे ते औरतां मेल फीमेल दोनों ही खुदा दी दुल्हन आ। वो कल्ली औरतों को दुल्हन नहीं कहा, दुल्हन एक दृष्टांत बोलिया गया सी। उन्हें कहा भी वधिया पोशाक होनी चाहिए मसीह लोगों की, जिहड़े मसीह लोगों की पोशाक वधिया होनी चाहिए ताकि उन्हां विचों मसीहत झलके। लेकिन अज की आ लोग अपने आप नूं मसीह कहते हैं लेकिन उन्हां दा सिस्टम सही नहीं है, ना कपड़े पाउण दा ना बैठण दा उठण दा। वो कहते असीं कि दौड़ विच चल रहे हैं लेकिन वो दौड़ दे विच ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ कोई नियम ते कानून हुंदे आ। जे असीं बिना नियम कानून तो दौड़ विच ਚੱਲਾਂਗੇ ते कदे भी परमेश्वर के राज विच पहुंच नहीं सकदे। ਜਦੋਂ मैराथन की दौड़ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ खिडारी ਹੁੰਦੇ दौड़ते आ उन्होंने एक लाइन दी जाती है, अपनी अपनी लाइन 'ਚ उन्होंने दौड़ना होंदा। लेकिन लोग की करते आ, कई की करते उत्थों डिग जाते आ। कई सोचते दूरी बहुत ज़्यादा आ असीं पार नहीं कर सकते, वो हिम्मत हार के की होंदा डिग जाते आ। इस तरह मसीह जीवन अज मसीह के जीवन के आके बहुत लोग इस तरह के आ ਜਿਹੜੇ की करते हैं कहते असीं प्रभु च बहुत वधिया ਚੱਲਾਂਗੇ, प्रभु असीं इदां करांगे, प्रभु असीं उदां करांगे। लेकिन एक दिन की हुंदा आ 2 महीने बाद 3 महीने बाद 6 महीने बाद 3 साल बाद की हुंदी उन्हां दी प्रीत ठंडी हो जाती है। इहनूं मसीह जीवन नहीं कहते, ये मसीह दौड़ नहीं आ। मसीह दौड़ हैगी आ कछुए की चाल चलना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ तक खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਟ ਮਿਲਣਾ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਟ नहीं मिलना। ये की आ परमेश्वर के नियम ते कानूनों तो बाहर ने लोग, लेकिन कहते आ दावा करते हैं भी असीं उस दी दौड़ विच दौड़ रहे हैं। दौड़ते तो बहुत हज़ारां लखां लोग दौड़ते हैं लेकिन जितदा कोई कोई आ। जिहड़ा जितदा आ उही परमेश्वर के धीआं ते पुत्तर आ, होर कोई नहीं आ। जिहदे विच पवित्रता ही नहीं है, जिहदे विच खुदा दा वचन नहीं है, वो बंदा कदे भी अगे नहीं वध सकदा। सेवकाई दे विच सब तो पहला जिहड़ा पैटर्न आ पवित्रताई दा। यीशु मसीह कहंदा आ बिना पवित्रताई तो कोई भी मैनूं वेख नहीं सकदा। जिहदे विच पवित्रताई नहीं आ, जिहदे विच रूल रेगूलेशन नहीं आ, जिहदे विच वचन की आग्याकारी नहीं आ, वो दौड़ विच दौड़ नहीं सकदा। वो जरूर खड़ सकता आ, उस कपड़े को पा के उस कपड़े को मसीह दिखावा कर सकता भी मैं मसीह हाँ, उस ड्रैस को पा के मैदान में आ सकता आ। लेकिन वो जित नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो गुण नहीं पाया जाता। वो गुण जिहदे विच पाया जाता आ उही वो दौड़ नूं जित सकता है। जिहदे विच पूरी ताकत आ लंगड़े लुले दौड़ां विच जित नहीं सकते। प्रभु का वचन कहता आ ये जिहड़ी मसीह लाइन आ, ये लंगड़े लुलियां की लाइन नहीं आ, अन्नियां की लाइन नहीं आ। ये लाइन हैगी आ पूरे परफेक्ट बंदे दी, जिहदी लत्तां विच जोर होना चाहिए, बाजुआं विच जोर होना चाहिए, उहदी अखां की रोशनी तेज होनी चाहिए आ, उहदे दिमाग की सोचण की शक्ति वधिया होनी चाहिए आ। कहण दा मतलब मसीह जीवन का मतलब आ पूरी तरह आत्मा दे विच तुसीं सही होने चाहिए हो। शरीर च अन्ने होंगे चल जूगा, शरीर विच लंगड़े होंगे चल जूगा, लेकिन आत्मा दे विच जिहड़ा मनुख लंगड़ा होया वो खुदा दे राज दे विच नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इहदी वजह आ खुदा कदे भी गलत चीज़ां नूं, जिहड़ियां चीज़ां खुदा दे अगे घिनौणियां आ, खुदा वो चीज़ां नूं पसंद नहीं करता। गलत चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता। उन्होंने परफेक्ट बंदे चाहिए सेवकाई दे विच। अज मसीह जीवन इस तरह है, लोग अपने आप को दावा कर रहे हैं मैं बड़ा वड्डा मसीह हाँ, मैं बड़ी लंबी दौड़ दौड़ रहा, मैंने 6 साल हो गए। 6 साल बाद फुस के हो जाता है, फिर 6 साल बाद मसीह बंदे की हवा निकल जाती है। ये जो जीवन आ ये दुख भी आने आ, दुष्ट आत्मा ने तंग भी करना, बीमारियां भी आनिया, परेशानियां भी आनिया, लेकिन मसीह उही आ वो खुदा नूं कवे जिद्दां अयूब नबी ने कहा सी प्रभु तू दिता तू लै लिया। चाहे साढ़े ते दुख आंदा आ, चाहे साढ़े को सुख भी आ, कई बार जो सुख साढ़े को चले जाता दुख भी आंदा आ, तो कदे भी कुड़कुड़ाओ ना। अज मसीह लोगों के हाल देख लो कितना दे। मसीह लोगों ने माड़ा दुख आंदा कहते प्रभु मैं तेनों मानता सीगा, मेरे नाल इस तरह क्यों किया। शरदक मेशक अबदनगो ने नहीं कहा सीगा प्रभु असीं तेनों मानते हाँ तो अग की भट्ठी च क्यों सिड़ता। वो कहते असीं तैयार हाँ जाने वास्ते। वो की किया उन्होंने उस दौड़ नूं दौड़िया, मूसा ने उस दौड़ नूं दौड़िया, यहोशुआ कलेब उस दौड़ विच गए, यिफ्ता उस दौड़ विच गया, गिदाऊन उस दौड़ विच गया, बहुत लोग सी सैमसन भी उस दौड़ विच दौड़िया। हर बंदा जिहड़ा मसीह सीगा वो दौड़ विच दौड़िया, लेकिन जिहड़ा डिग गया उसदा जीवन खत्म हो गया। सैमुअल ने भी ये दौड़ दौड़ी सीगी,
दाऊद ने भी दौड़ दौड़ी सी, लेकिन जो शाउल सीगा शाउल डिग गया, क्योंकि जी मसीह लाइन आ ये अपनी मर्जी नहीं चलनी। जे कोई कहूगा मैं दौड़ में दौड़ना चाहना लेकिन मैं रूल रेगूलेशन नहीं मनना, मैं अपनी मर्जी पूरी करनी आ, वो बंदा कौन आ? वो बंदा शैतान के हाथ में आ जाता है। जिस तरह शाउल सीगा, शाउल राजा की सीगा, जो उन्हें अपने नबी की अपने पास्टर की मर्जी तो बाहर चला गया, वचन की मर्जी तो बाहर चला गया, की होया उहदे उपर की आई? मौत आ गई। पूरे इसराइल के उपर एक बंदा राज करता होवे ते बाद उन्होंने आके मौत मिल जाए तो बहुत वड्डी गल आ। एक मसा किया होया बंदा मारिया जाए, छोटी गल नहीं है। क्यों? वो भी उस दौड़ में दौड़ता सीगा, लेकिन किदां? उन्हें की किया? उन्हें वचन की आज्ञाकारी की। लेकिन जो दाऊद सीगा, जो दाऊद उस दौड़ में दौड़िया, उन्हें कदे भी वचन की आज्ञाकारी नहीं की। ठीक है, उसको कुछ गलतियां हुई, लेकिन गलतियां करने के बावजूद भी वो खुदा के अगे झुकता सीगा, क्योंकि उन्होंने पता सी ये दौड़ कितना दौड़नी है। उन्हें इतने तक कि शाउल जो मसा किया सीगा, शाउल दाऊद को मारना चाहता सी, लेकिन फिर भी उन्हें कहा प्रभु मैं तेरे मसा किए हुए हाथ नहीं लाऊंगा। खुदा के मसा किए हुए कोई हाथ नहीं ला सकता, खुदा खुद ही उन्होंने मार दिंदा है। जो कोई इस दौड़ विचों लाइन विचों बाहर जाता है, वो की होंदा? डिग जाता है, क्योंकि खुदा अपने रूल का, अपने वचनों का, अपने नियमों का पक्का है, वो किसी को नहीं बख्शता। जिन्हें दौड़ना है उन्होंने लाइन के ही चलना पऊगा। जो बाइबल बयान कर दिया उस अनुसार जीवन व्यतीत करना पऊगा, उस अनुसार कपड़े पाने पैने, उस अनुसार खाना पीना पैना, उस अनुसार ब्याह शादियां करनियां पैनियां, सब कुछ उस ही अनुसार करना पैना। जे तुसी कहोगे मैं अपनी मर्जी के नाल दौड़नी आ, फिर तुसी आउट हो, तुसी बाहर जा सकते हो। क्योंकि खुदा ने क्या? खुदा ने एक रैफरी भी रखा है। वो रैफरी कौन आ? पवित्र आत्मा, वचन साडा रैफरी है। जो कोई बाहर जाता वो सीटी मार दिंदा है, वो कहता आउट, क्योंकि वो बंदा रूल रेगूलेशन के विच नहीं है। वो मैराथन की जी दौड़ आ, वो दौड़न वास्ते स्टैमिना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। मसीह जीवन ये नहीं है, मसीह जीवन के आ गए जी मैं दौड़ना चाहना है, कल को कोई दुख बीमारी आई, प्रॉब्लम आई, कई बार खुदा परखता, कई बार शैतान भी आ जाता है परखण वास्ते, कई बार खुदा भी देखता है भी मैनू एक वड्डी सीट देनी है, कि उस सीट को लैण के काबिल है। मान लो एक बच्चा आ पहली क्लास से पढ़ता, जब तक वो पहली क्लास के रूल रेगूलेशन के नहीं चलता, वो स्टडी पूरी नहीं करता, वो पंजवीं च कितना जा सकता, दूजी च कितना जा सकता? नहीं जा सकता। एक स्टेज आ, बच्चा नर्सरी तो लैके +2 पढ़ता, फिर एक कोर्स करता है, कोर्स करने तो बाद वो इंटर्नशिप होंगी है, इंटर्नशिप तो बाद वो तजुर्बा करता, फिर जाके एक स्थान पर एक पोजीशन पर बैठता है। इस तरह मसीह जीवन, मसीह जीवन से जो तुम कहोगे मैं मसीह की दौड़ में आ गया, कोई गल नहीं मैं पैदल चल के भी दौड़ जित लूँगा, इस तरह नहीं आ। जो वह रूल रेगूलेशन आ उस अनुसार ही दौड़ना पैना सानू। तो ये वास्ते सानू सब तो पहला पवित्रता ही चाहिए है। जिहदे कोल पवित्रता ही नहीं है वो मसीह लाइन दे विच आउण की सोच भी नहीं सकता। मसीह लाइन दे विच अशुद्ध बंदे का कोई काम नहीं है। अशुद्ध बंदा कदे भी खुदा के राज दे विच नहीं जा सकता। जिहदी नीत साफ नहीं है, जिहदी अखां साफ नहीं है, वो बंदा खुदा के राज का अधिकारी नहीं होएगा। बाइबल साफ बयान करती है इस चीज़ को, खुदा के राज दे विच सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिन्होंने पता है भी किस तरह उस दौड़ में दौड़ना है। जे असीं उस दौड़ में नहीं दौड़ सकते तो साढ़े चलण का फिर कोई फायदा नहीं है। असीं डिग जाएंगे, डिग के साढ़े सट्टा लगणगियां, साढ़े कोई कपड़े फट सकते हैं। कपड़े फटन का मतलब आत्मिक जीवन से शैतान साढ़े उत्ते हैवी हो सकता है जे सानू दौड़ना नहीं आता। मसीह जीवन से वही बंदा चल सकता है जिहड़ा कहे खुदावंद मैं तेरी सच्चाई को जान गया हाँ, तेरी सच्चाई को जान गई हाँ, मेरा जीवन तेनू समर्पित आ प्रभु, मैनू मार रख जो मर्जी कर, मैं अज तो बाद तेरे वचन तो बाहर नहीं जावांगा, नहीं जावेंगी। इनू कहते हैं मसीह जीवन। लेकिन अज लोग की शर्तां रखते हैं, प्रभु मैं अपनी मर्जी ना चलना आ, मैं गलत काम करने आ, मैं आ चीज़ा करनिया, मैं फैशन करना, मैं आ करना। जे यही चीज़ा करनिया फिर मसीह लाइन दे विच आण दा, उस दौड़ विच दौड़न का कोई सोचे ना, क्योंकि ये लाइन पवित्रताई की लाइन आ। ठीक आ, जे तुसीं लगड़ा के चलोगे तो खुदा भी लगड़ा के तुहानूं बरकतां दूगा, लगनियां बरकतां मिलणगियां। फिर सानूं जे असीं लगड़ा के खुदा विच चलांगे, लगड़ाण का मतलब जे असीं सही नहीं चलांगे, खुदा विच माड़ा मोटा चलांगे, माड़ा मोटा दुनियादारी च चलांगे, दो किश्तियां च पैर रखांगे, फिर की आ खुदा भी सानू इस तरह ही बरकतां दूगा, कुछ दे दूगा कुछ नहीं दूगा, उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। फिर दौड़ विच दौड़न का कोई फायदा नहीं है। फिर असीं आस ना रखिए भी वो मुकुट सानू मिलूगा जो खुदा ने कहा भी तुसीं मेरे राज दे विच कहंदा मेरे नाल संघासन ते बैठोगे। तो संघासन ते कोई भी बंदा इस तरह नहीं बैठ सकता। जे तुसीं कहोगे भी संघासन ते मैं बैठना आ,
ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਚੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ? ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 5 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ, 5 ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਇਹ ਡਰੈਸ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਪਾ। ਉਹ ਡਰੈਸ ਸੀਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਰੈਸ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਵਚ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਰਛੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਟ ਆ। ਤੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ, ਪਾਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌੜ 'ਚ। ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੱਬਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੇਖੋ 2020 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵੀ ਆ, ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਹਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਟਰੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੈਂ
कोई भाई आ या कोई भैन आ बाहर किसी नाल गलत रिलेशन बनांदा आ, ये पवित्रताई अलग आ, ये शरीर की पवित्रताई है। एक हैगी आत्मा की पवित्रताई की आ, वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना, इनू कहते हैं पवित्रताई। शरीर की पवित्रताई तो बहुत लोग जींदे ने संसार में जिहड़े दावा करते हैं, लेकिन वचन की पवित्रताई दे विच नहीं चलते। ठीक है, वो कहते भी वचन दसदा आ भी इक्को ही पत्नी होनी चाहिए, एक पति की, ठीक है ना, तो वो ठीक आ, वो जी शरीर की पवित्रताई है अलग आ। लेकिन जो यूसुफ सीगा, यूसुफ ने शरीर की पवित्रताई के नाल नाल आत्मा की पवित्रताई भी यूसुफ के कोल सी। असीं उत्पत्त विच पढ़ते हैं, उत्पत्त 37 विच, उत्पत्त 37 विच पढ़ते हैं, याकूब अपने पिता की मुसाफरी दे धरती विच, उत्पत्त 37, याकूब अपने पिता की मुसाफरी की धरती विच अर्थात कनान देश विच वसिया। ये याकूब की कुलपत्री है। जब यूसुफ 17 वरियां दा सीगा, देखो वचन दसदा है कि जिहड़ा यूसुफ सीगा वो 17 वरियां दा सी ते यूसुफ ने जिहड़ी दौड़ लाई सीगी, ये दौड़ आम दौड़ नहीं सीगी। जे तुसीं कहोगे यूसुफ की दौड़ आम सीगी, असीं इहनूं स्टोरी तरह नहीं पढ़ सकते। जिहड़ी बाइबल आ, बाइबल जीवन को बयान करती है। जिहड़ा यूसुफ का जीवन सी, इहने एक दौड़ लगाई सीगी। इस दौड़ के विच सब तो पहला ये रूल रेगूलेशन के विच चलिया, इन्हें वो पवित्रताई वाले कपड़े पाए, शरीर की पवित्रताई वाले कपड़े भी पाए ते आत्मा के विच भी पवित्र सीगा। हुण अगे लिखिआ है, कहंदा वो इज्जड़ चारदा सीगा, कहंदा अपने भरावां दे नाल इज्जड़ चारदा सी अते कहंदा वो जवान, कहंदा बिलगा अते जिल्पा अपने पिता दीआं तीवियां दे पुत्रां नाल हुंदा सी। जिहड़े उहदे याकूब सी, उहदी होर पत्नियां भी सी, उहनां दे 10 पुत्र सीगे, उहनां दे नाल हुंदा सी। जिहड़ा यूसुफ दा भरा सीगा सगा, वो बिन्यामीन सीगा। बिन्यामीन तो इलावा 10 भरा होर सीगे। उहदी सुतेली माँ के जिहड़े बेटे सीगे याकूब की पत्नियां दे, उन्हां दे नाल की करदा सी, इज्जत करदा सीगा। इसराइल यूसुफ नूं अपने सारे पुत्रां नालों वध प्यार करदा सीगा। कहंदा क्योंकि एक तां उहदे बुढ़ापे दा पुत्तर सी, दूजा वो की सीगा यूसुफ की करदा सी, जिहड़े उहदे भरा गलत काम करदे सी वो आके अपने पिता नूं दसदा सीगा। कहंदा सी इन्हां ने अज गलत काम कीता, इन्हां ने अज आ कीता, इन्हां ने अज इस तरह कीता, वो सब कुछ दसदा सीगा। तां यूसुफ जिहड़ा सीगा एक पवित्र बंदा सीगा। जिहड़ी यूसुफ ने दौड़ दौड़ी सीगी, वो दौड़ दौड़नी कोई औखी नहीं आ। जे असीं सोचीए भी बहुत औखी आ, जिहड़ा बंदा खुदा दा वचन अज दे विच वो दौड़ नूं दौड़ सकदा है, लेकिन जिहदे विच खुदा दा वचन जिहड़ा दोगली नस्ल आ, दोगली नस्ल कदे भी खुदा विच नहीं चल सकदी। खुदा नूं सिर्फ प्योर बंदे चाहिए। जे तुसीं कहोगे दोगली नस्ल वाले खुदा दे विच नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वो लोग की करते हैं, अद्धे खुदा वाल अद्धे संसार दे विच, ते खुदा इहो जिहे लोकां नूं पसंद नहीं करता। लेकिन यूसुफ कौन सीगा? यूसुफ इदां दा बंदा नहीं सीगा। यूसुफ दा मतलब आ पवित्रताई। यूसुफ का दूजा नाम पवित्रताई है। यूसुफ आम पर्सन नहीं सीगा बाइबल विच। यूसुफ एक बहुत ही करैक्टर रखण वाला बंदा सीगा। हुण असीं इत्थे देखते हैं जिहड़ा यूसुफ सीगा, उहदे प्यो ने उहनूं लंबा चौड़ा पाया होया सी, बड़े उहनूं प्यार नाल रखिया सी। वो की करदा सी? अपने भरावां दी सारियां गलत गल्लां आके अपने पिता नूं दसदा सीगा। कहंदा इजराइल मेरे पिता, कहंदा इन्हां ने अज गलत काम कीता आ। ते वो की करदा सी? जिहड़े उहदे भरा सीगे 10, वो की करदे सी? उहदे नाल ईर्खा करदे सीगे, क्योंकि यूसुफ दे कोल एक गिफ्ट सीगा। यूसुफ को किहड़ा गिफ्ट सीगा? यूसुफ दर्शन देखदा सीगा। दर्शन दे विच की सी? जो उहनूं खुदा दिखांदा सी वो पूरा हो जांदा सीगा। तो देखो उहदे भरावां ने उन्हां जैलसी करनी शुरू की। इस तरह की होया, यूसुफ ने की किया, एक बार एक सपना देखिया। उन्हें कहा भी तुसीं सारिਆਂ ने मेरे अगे मत्था टेकिया आ। कहंदा सारिਆਂ ने तुसीं आके मेरे अगे मत्था टेकिया। जो ये गल इजराइल नूं पता लगी, याकूब नूं पता लगी, तो उन्हें उन्होंने डांटिया। कहंदा ये किस तरह हो सकता भी तेरे 11 भरा ते तेरी माँ ते मैं तेरे अगे मत्था टेका? कहंदे तूं इदां किदां दी गल करदी है? लेकिन की सी? खुदा ने उन्होंने दर्शन दिखाया सीगा। हुण क्यों दर्शन दिखाए सी? खुद ये कौन सीगा? यूसुफ बड़ी पवित्रताई च चलदा सीगा, उस दौड़ विच दौड़ रहा सीगा। ये दौड़ आसान नहीं सीगी। इस दौड़ नूं दौड़न दे लई यूसुफ नूं 13 साल जेल दे विच रहना पिया। अज जो कोई बंदा प्रभु दे विच चलदा है, जो उन्होंने अज कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, जेल च पाया जाए, वो बंदा 3 दिन के ही खुदा की बुराई करनी शुरू कर दूगा। वध तो वध 3 महीने कट दूगा, वध तो वध 3 साल कट दूगा। इस तो बाद वो बंदा नहीं चल सकता खुदा दे विच। उन्हें कहना प्रभु मैं तो तेनों मानदा आ, तू तो फाटक खोलते सी पत्र सुना ते मैनू भी बाहर कढ़। लेकिन देखो यूसुफ 13 साल जेल दे विच रहा। क्यों रहा यूसुफ? उहदे भरावां ने खुणस कीती उहदे नाल। उहदे भरावां ने खुणस करके जो उन्होंने बेच दिता, वो की होया? यूसुफ नूं मिस्र के देश में बेचिया गया। उस स्थान दे विच 13 साल उन्हें दुखों में कट्टे, पवित्रताई के नाल नाल
ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਤੀਫਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਣਸ ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਯੂਸਫ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ, 13 ਸਾਲ ਬਣਦੇ। 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਣਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। 13 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ 13 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਯੂਸਫ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ 13 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 13 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੌੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ, ਕਈ ਹੌਲੀ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਦੌੜਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ, 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਧੂਫ ਲਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੌੜ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਆ, ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੈਸ ਪਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਆ,
भी मेरे तो वड्डा कोई मसीह नहीं आ, मेरे तो ज़्यादा किसको बरकत नहीं। लेकिन एक दिन की हुंदा ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਠੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੁਕਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ, ਟੋਏ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਵਚਨ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਪੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਪੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਆ ਉਹ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਪੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਹਿਲੋਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਨਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆਓ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ
मैं बड़ी लंबी दौड़ दौड़िया, मैं इन्ने भूत कड्ढे सीगे, मैं लोगों को बरकतां दित्तियां, कोठियां दित्तियां लोगों को प्रार्थना करके, मैं आ कीता। कई लोगों ने कहना मैं अपनी कुड़ी का ब्याह बहुत वधिया कीता, मैं आ करके आई हाँ, मैं आ। प्रभु नूं ये चीज़ां नाल कोई मतलब नहीं आ। तुसीं अपनी कुड़ियां दे ब्याह करो, जो मर्जी करो, पवित्र आत्मा कहता मेरे पिछे चल, कहता मैं सब कुछ पूरा करूँगा। जे असीं अपनी मर्जी नाल अपने बच्चों का ब्याह शादियां करते हैं, कल नूं की हुंदा, मुसीबतां च पै जांदे, तलाक हो जाते हैं उन्होंने। लेकिन जिहड़ा पवित्र आत्मा की गवाही नाल चलदा, तो पवित्र आत्मा की करदा साडे बच्चों वास्ते, धीआं पुत्रां वास्ते पवित्र आत्मा गवाही करके इहो जिहे बंदे खड़े कर दिंदा आ, जिहदे नाल असीं की कर सकदे आ, रिश्ता जोड़ सकदे आ। लेकिन जे साडा खुदावंद दे नाल ही रिश्ता सही नहीं है, तो संसार के लोगों का रिश्ता तुसीं जोड़ नहीं सकदे। जिहड़ा बंदा खुदा दे नाल सही नहीं है, वो लोगों के नाल भी सही नहीं चल सकदा कदे भी। लेकिन खुदा की करता है, जेडे कहते धर्मी बंदा जो डिग भी जाए तो खुदा उन्हें फिर चक दिंदा। क्यों चकदा है? दाऊद धर्मी सीगा, दाऊद धर्मी से दाऊद कई बार डिग्या, लेकिन जदों भी डिग्या उन्हें की किया, जांदा सीगा घुटने टेकदा सीगा। दाऊद का सारा राजपाट लुट के लै गए, उसके बच्चों को बंदी बना के लै गए, उसकी पत्नियों को बंदी बना के लै गए। तो दाऊद ये नहीं कि राजा बड़े जोश से नहीं आया, सब तो पहलों गया प्रभु दे के झुकिया, कहता प्रभु की मैं पीछा करा? प्रभु कहता हाँ पीछा कर। जो उन्हें पीछा किया, सारा कुछ अपना मोड़ लिया, तो सारे असुनती लोगों उन्हें मारता। सुनती लोगों का मतलब होंगे जो वचन तो बाहर होंगे, वो सुनती लोग होंगे। तो जिन्हों की सुन्नत हुई आ, साड़ी सुन्नत हुई है। सुन्नत का मतलब होंदा आ पवित्रताई में चलना। असी सानू की है, खुदा ने साड़ी सुन्नत करती है। जो साड़ी सुन्नत होगी, असी खुदा दे विच उस दौड़ नूं दौड़ सकते। लेकिन असुनती बंदा खुदा की दौड़ से दौड़ नहीं सकता, क्योंकि जिहड़ा बंदा रूल रेगूलेशन के विच नहीं आ, वो खुदा की दौड़ से दौड़ नहीं सकता। लेकिन दाऊद ने की किया? घुटने टेके अपने। सानू की चाहिए आ? मसीह जीवन दे विच घुटने टेको। खुदा का काम, असी किसी बंदे को सुधार नहीं सकते। कोई सेवक, कोई पास्टर, कोई पुलिस वाला, कोई जेल किसी को सुधार नहीं सकती। जेल के बाहर लिखा होता सुधार कर, लेकिन लोग उत्थों बदमाश बन के निकलते हैं। कातल की करते, उन्होंने विचों डर निकल जाता। एको ही आ पर्सन जिहड़ा सुधार सकदा, ओहदा नाम आ अनंत काल का पिता अते शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह लोगों को सुधार सकता है। ओहदा वचन उन्होंने पता है, जिहड़ी ओहदी लाठी है, वो इहो जी लाठी मारदा है, पता भी नहीं लगता। बड़े बड़े घमंडियां के घमंड नूं चूर कर दिंदा प्रभु यीशु मसीह। इहो जिहा परमेश्वर है साडा कि अज उन्हें लोगों के घमंडा को दूर नहीं किया। जोड़े लोग कहते साढ़े कोई घमंडे का समा नहीं आ, वो लोगों को खुदा ने घर च बिठाता। किन्ने महीने हो गए जी बवा पई आ, उन्होंने पता आ भी किहड़े बंदे नूं किद्दां हैंडल करना है। ये मनुख नहीं जानता, परमेश्वर सारे हैंडल करना जानता। क्योंकि जी वो लाठी आ, वो इन्नी बुरी मारदा आ भी चीख भी नहीं बंदा मार सकता। चीख भी नहीं वजती बंदे तो। जो पुलिस वाले मारते लोग चीखा मारते, लेकिन जो खुदा की लाठी पैंदी आ, चीख नहीं वजती। या तो वो जीऊगा या मर जाऊगा। जे मर गया तो बचाया जाऊगा, जे जिउंदा आ फिर चीका ही मारी जाऊगा। कहते मरे हुए बंदे को चाहे तुसीं तलवारां नाल मारो, वो चीका नहीं मारता, क्योंकि वो मर चुकिया। जे तुसीं संसार तो नहीं मरे, तो संसार के लोग जो तुहानूं ताना मेना मारनगे, तो तुसीं चीका मारोगे मैनूं इदां क्यों कहता। हुण मैं संसार तो मरिया आ, संसार के लोग जो मर्जी मैनूं कहण, मैनूं कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैनूं वचन ने मारता। जिद तक कोई बंदा मरदा नहीं, वो जी नहीं सकता। जो तक कणक का बीज वो जमीन च सिड़ते हैं, सब तो पहलों इदा नहीं वो पुंगरदा हो। जो तुम कहोगे उन्होंने फल इदा लग गया, सब तो पहलों बीज सड़ता है, सड़न तो बाद मरता है, मरण तो बाद ही जीवन निकलता है। जे तुम संसार तो नहीं मरते तो तुम फिर तुहाडे विच कोई जीवन नहीं है। फिर तुम जीउंदे हो, तुहानूं पाया होया है उस कब्र दे विच, तुहानूं पाया है, तुसीं कपड़ा चक के कहंदे हले मैं बाहर जाके अयाशी करनी है, मैं बाहर जाके आ काम करने हैं, मैं आ काम करने हैं। तो फिर प्रभु कहता हुण तू चली जा इत्थों दी। जे तू जीउंदा रहना फिर अधमरा होके प्रभु अधमरा बंदा जीवन दे विच प्रवेश नहीं कर सकता। या तो तुसीं मरोगे या तुहानूं जीना पैना है। जे मर गए तो फिर असीं जीवन का मुकुट लवांगे, जे जिउंदे रहांगे फिर संसार की अग विच जावांगे। जिस तरह जिहड़ा वो सीगा अपना मूसा सीगा, मूसा नूं की कीता उहदी मां ने मगर नील नदी दे विच मगरमच्छ सीगे, उहने की कीता मूसा दी एक दौड़ दौड़ी सीगी। ਉਹਦੀ मां ने की किया, मूसा नूं एक टोकरी विच पा के छड़ दिता। काहदे वास्ते? उन्हें छड़ दिता, उत्थे मगरमच्छ नूं खा नहीं सकदे सीगे। वचन दसदा आ जिहड़ा अपनी जान नूं बचाऊगा कहता उन्होंने गवा लूगा। कहता लेकिन जिहड़ा बंदा मेरे लिए अपनी जान नूं गवाऊगा कहता उन्होंने बचा लूगा। इस करके सानूं चाहीदा आ जिहड़ी दौड़ असीं दौड़ रहे हैं, इस दौड़ दे विच कहना पवित्र आत्मा तू जिहड़े रास्ते तो लैके जाएगा मैं उस रास्ते तो जाऊँगा। जिदा मैं तुहानूं दस्सिया एक बार जिहड़ा भाई इब्राहिम सीगा, नबी सीगा, 7वां दूत, वो जंगल में गुम गया।
ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਹਲੀਮ ਸੀਗਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਬੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਰ ਫੜੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਵਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੇੜ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਕਟ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 13 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 7 ਗਾਈਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਆ, 7 ਗਾਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਿੱਸੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਰਹੇਗਾ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰਾ ਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁੱਧਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਪਾ ਪੁੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਆ, 5 ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਲਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਆ ਤੇ ਉਕਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਂ ਲੜਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਕਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ। ਕਾਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਕਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਕਾਬ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਉਕਾਬ ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਉਕਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਉਕਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕਹਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਲਓ। ਕਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ, ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਣਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆਹ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਆਹ ਰਾਸਤਾ ਟਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੰਗੜੇ ਲੁੱਲੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੂੰ ਰੱਖੇ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਰੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੋਗਲਾ, ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੌੜੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਦੌੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਹੋ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ? ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਟੰਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਦਾਵਾ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਮਸੀਹ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਦੋਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਡਾਕੂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰੈਫਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੌੜੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣਾਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਮਸੀਹ ਭੈਣ, ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਲਿਆਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਆਮ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੌੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦੌੜ ਉਹਨੇ ਦੌੜੀ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 6:16। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 6:16। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 6:16। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਣੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਕਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਪ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲੂਸੀਫਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਰਚ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝਿਜਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ। ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਤੀਆਂ, ਛੱਡਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਸੂਨ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਡਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮੈਡਲ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
हज़ारां लखां दूतां दे सामने, करोड़ां दूतां दे सामने वचन दसदा है, कहंदे असीं दूतां तो भी उत्तम हो तुसीं। जे असीं खुदा च चलदे, दूतां तो सानूं उत्तम दस्सिया गया, मनुखां नूं जिहड़े मनुख आ दूतां तो भी उत्तम आ। हज़ारां लखां करोड़ां दूतां दे सामने उत्थे तुहानूं मैडल मिलूगा। उन्हें कहना आ मेरी बेटी सुखप्रीत आ, उन्हें की कहना, प्रभु ने कहना मैडल लगा, इन्हें की किता दौड़ जीती आ मेरी बेटी एस्तर आ मेरी बेटी ग्रेस आ, इनू तू मैडल लगा। उन्हें ये कहना आ मेरी बेटी रमना आ मेरा बेटा अस्टीन आ फिनास आ है, उन्हें कहना इनू मैडल लगा, क्योंकि इन्होंने की किया आ, इन्होंने मैडल जितन का काम किया। लेकिन जेडे लोग उत्थे आणगे उन्होंने कहना प्रभु मैं तेरे नाम से भूत कड्ढे आ, उन्हें कहना चल मैं तेनू नहीं जानता, कहना तू मेरे वचन की आग्याकारी नहीं की, तू मेरी दौड़ तो अपनी मर्जी की आ, तू दौड़ जितन वास्ते गलत काम किए आ। जो भी दौड़ दौड़नी आ तो खुदा के रूल रेगूलेशन के द्वारा ही दौड़नी हो। तो खुदा की करना है, खुदा इस संसार के की करना है, मैं तुहानूं वचन चो क्लीयर करना। यीशु मसीह मेल मिलाप नहीं कराना आया किसी नाल। यीशु मसीह तलवार चलाना आया सी, जिन्होंने तलवार चलाई उदों की होया, उहदे लोग अलग हो गए ते परमेश्वर दे जिहड़े शैतान दे लोग सी अलग हो गए। जिहड़े उहदे लोग सी उहदे वाल आ गए, उहने कहा हे मेरी प्रजा उन्हां विचों निकल आओ, कहंदा मते तुसीं उन्हां दे विच पापां दे विच भागी बनो। जो वो लोगों ने वो बच्चों ने आवाज़ सुनी वो बाहर आ गई। जिस तरह एक कहानी आ, जो एक उकाब का बच्चा सीगा तो उन्होंने की किया मुर्गी ने पालिया। मुर्गी ने जो पालिया तो वह की करती सी, उकाब का बच्चा भी पिछे पिछे जाता सी, लेकिन वह रंग रूप वो कद काठी अलग सी, क्योंकि चूचे अलग होंगे, उकाब का बच्चा अलग होंगे, चूचे छोटे होंगे। एक दिन की होया, जी माँ सी अपने बच्चे को लभदी लभदी आ गई। जो लभदी लभदी आई उन्हें आवाज़ लगाई तो दोनों की बोली सेम सी, उकाब की बच्चे की तो उकाब की बोली एको ही होंगी आ, दोनों की बोली एको सी। लेकिन जी मुर्गी के बच्चे सी उन्हों की बोली अलग सी। जो उन्हें देखा भी मेरी माँ मैनू बुला रही है, उन्हें कहा कि खड़ा हो उठ, उठना नहीं सी जानता। उकाब माँ ने की किया, उन्होंने तसल्ली दी, उन्होंने अपने खंभा से बिठा के ऊपर लै गई, समान के ऊपर ले जाके छड्डता। जो ऊपर ले जाके छड्डिया उन्हें, तो जो उकाब का बच्चा सीगा उन्होंने मजबूरी से फिर उठना पाया। कई बार की करता खुदा सानू बहुत ऊपर लै जाता, क्योंकि असीं कौन आ, उकाब के बच्चे हाँ। नबी ने कहा तुसीं उकाब के बच्चे हो, जे तुसीं उकाब के बच्चे फिर तुहानूं उड़ना सीखना ही पैना है। तुसीं कहोगे बिना उड्डे मैं सीख जूँगा, मतलब बिना उड्डे मैं ऊपर चल जूँगा, बिना उड्डे तुसीं ऊपर नहीं जा सकते। जिद तक तुहानूं उड्डना नहीं आता तुसीं ऊपर जाके शिकार नहीं कर। जिहड़ा उकाब हुंदा आ, उकाब दी कहंदे जिन्नी ऊंचाई ते उकाब जांदा आ उहदी रोशनी वधदी जांदी है। असीं जिन्ना उपर जावांगे साडा आत्मिक लेवल की रोशनी बढ़ती जाएगी, असीं खुदा विच बढ़ते जावांगे। उन्हें कहा तुसीं बजुर्ग बन जाओगे। बजुर्ग का मतलब हुंदा आ जे कोई सेवकाई करता, चाहे उसकी उम्र 30 साल चाहे 20 साल आ, वो बंदा बजुर्ग हो जाता। कितना बजुर्ग हो जाता आ, क्योंकि खुदा का वचन कहता आ तुसीं बजुर्गों के कोल जाओ। बजुर्ग का मतलब उम्र के नाल नहीं आ। जे कोई मसीह विच आ रहा आ, कोई भैन या भाई की उम्र 70 साल 80 साल हो गई, क्योंकि मैं बजुर्ग हाँ, बजुर्ग नहीं है। बजुर्ग का मतलब हुंदा आत्मा विच बजुर्ग होना, आत्मा के फलों के नाल भरे होना। आत्मा च बजुर्ग जिहड़ा हुंदा वो 15 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी। जिहड़ा सैमुअल सीगा वो बजुर्ग सीगा बचपन तो ही, क्योंकि छोटा हुंदा ही कौन सीगा, मसा किता होया सीगा, खुदा नूं चढ़ा दिता गया, वो बजुर्ग सीगा, बचपन तो बजुर्ग सी। यीशु मसीह कौन सीगा, यीशु मसीह बजुर्ग सीगा। वो छोटा हुंदा ही 12 साल की उम्र के ही वो फक्की फरीसिया ना उस समय के जिहड़े पास्टर लोग सी उन्होंने बहसदा सीगा। उन्होंने कहता सी जिहड़ी तुसीं दौड़ दौड़दे हो सही नहीं है। वो कहंदे सी तू तां कल दा बच्चा है। लेकिन की होया, एक दिन उन्हें इहो जिहा दौड़ाया उन्होंने तो उस लाइन तो बाहर हो गए, क्योंकि वो चाहता सीगा या तो ये लोग लाइन में चलन या बाहर हो जाए। अज भी प्रभु इस तरह चाहता है। खुदा क्यों डांटता आ, क्यों सानू छांगदा आ, वो कहता या तो तुसीं परफेक्ट हो जाओ या तुसीं बाहर चले जाओ। जे तुसीं कहोगे एक दिन मैं इधर आ गया एक दिन इधर आ गया, इस तरह खुदा पसंद नहीं करता। तो खुदा ने कहा मैं संसार के कहना मेल मिलाप कराने नहीं, कहना मैं तलवार चलाण आया हाँ। असीं ये पढ़ांगे मत्ती दी 10 दी 34 ਦੇ ਵਿੱਚ, मत्ती की पुस्तक 10 दी 34, मत्ती 10 दी 34 कहना ये ना समझो मैं मेल कराउण आया हाँ, सगों तलवार चलाउण आया हाँ। क्यों जो मैं मनुख नूं उसके प्यो तो, हुण ध्यान नाल सुनना सारिਆਂ ने, प्रभु का वचन की कह रहा। मत्ती 10 दी 34 ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहा है, कहना ये ना समझो भई मैं धरती उत्ते मेल कराण आया। कहना मेल कराण नहीं आया, कहना मैं धरती उपर, कहना मैं मेल कराउण नहीं सगों तलवार चलाउण आया हाँ। क्यों जो मैं मनुख नूं उसके प्यो तो, धी नूं उसकी माँ तो अते नूह नूं उसकी सस तो अड करन आया हाँ। और मनुख के वैरी उसके घर दे ही होणगे। जे कोई प्यो या माँ नूं मेरे नालों वध प्यार करता है मेरे जोग नहीं आ। कहता जे कोई
मेरे तो ज़्यादा प्यार करता अपने बच्चे को, कहता मेरे जोग नहीं है वो, मेरे नालों वध प्यार करता मेरे जोग नहीं है। जो कोई पुत्र या धी नूं मेरे नालों वध प्यार करता है मेरे जोग नहीं, अते जो कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना तुरे, कहता वो भी मेरे जोग नहीं है। कहता जे तुसीं सलीब चक के मेरे पिछे नहीं तुरदे, कहता तां भी तुसीं मेरे जोग नहीं है। जिस किसी ने अपनी जान लभ लई, कहता वो उसनों गवाएगा, पर जिस किसी ने मेरे लिए अपनी जान गवाई, कहता वो उसनों कहता भाड़ लूगा, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ लूगा। कहता हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वचन की कह रहा है, कहता भी यीशु मसीह कहता भी मैं नौ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ है। नौ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨੌ ਤੇ ਸੱਸ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੌ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌ ਆ ਉਹ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਨੌ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨੌ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। प्रभु ने की किया कि सानू अड नहीं किया। मैं एक पापी मनुख सी कि मैनू खुदा ने संसार तो अड नहीं किया। उन्हें तलवार नहीं चलाई, जो उन्हें अपनी तलवार चलाई तो शैतान की शक्तियां खत्म हो गई, मैं एक पासे हो गया, संसार के लोग एक पासे हो गए। अज इस तरह आ खुदा ये वचन सानू क्लीयर करता, कहता कदे भी मेरे वचन तो ज़्यादा कहते अपने बच्चों का प्यार ना करो। पहला जी पहल आ वचन की है। सब तो पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का आया। इब्राहिम ने किनू किया सी, इब्राहिम ने पहला स्थान यीशु मसीह ने दिता सी। किद्दां दिता, ये तो खुदा ने इब्राहिम नूं कहा जा बलि चढ़ा दे, इसहाक की बलि चढ़ा दे। इसहाक नूं जो लैके जा रहा तो इसहाक कहता पिता जी कहता बलि कित्थे आ, कहता जेड़े यहोवा की बलि चढ़ानी कहता वो मुहैया अपने आप ही करूँगा, कहता बलि उन्हें मुहैया करनी है, कहता तू चिंता ना कर। उन्हें की किया, अपने बच्चे के हाथ पैर बन दे। किनू पहल दी, उन्हें यह नहीं कहा खुदा नूं रोया नहीं है। बाइबल में किते नहीं लिखा भी इब्राहिम रोया होवे, उन्हें क्या होवे प्रभु भी इन्ने सालों बाद तू मैनू बच्चा दिता आ तो तू ये बलि मंग रहा भी तेरे वास्ते तो गलत गल। उन्हें हाथ पैर बन्ने, जो उन्हें उन्होंने बलि देनी चाहिए तो खुदा के दूत ने आवाज़ मारी, कहता हे इब्राहिम कहता यदि बलि ना दे, कहता मैं तैनूं परखदा सीगा। फिर उन्हें की देखा एक जगह पर बकरी अड़ी हुई है, एक मेमना अड़िया होया सी। उन्हें की किया, उस मेमने को चक के उहदे बलिदान किया। वो मेमना कौन आ, प्रभु यीशु मसीह वो मेमना सीगा। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह जी का बलिदान किया गया, किहदे वास्ते किया गया, साडे गुनाह पापां दे लई, ताकि सानू माफ़ी मिल सके। इस करके वचन क्लीयर करदा, कदे भी वचन नूं पहल दो, अपने बच्चों नूं पहल ना दो। खुदा नूं पहल देनी आ, रिश्तेदारां नूं पहल नहीं देनी, बेटियां नूं पहल नहीं देनी, जवाइयां नूं पहल नहीं देनी। किनूं पहल देनी आ, अपने बच्चों नूं पहल देनी आ। खुदा कहता वचन नूं पहल दो, क्योंकि पहला स्थान किहदा आ, यीशु मसीह दा है। पहलों जो खुदा का वचन जो सानू कहता ठीक आ, प्रभु ने थोड़ी मना किया है। उन्हें कहा कि मैं सस तो नौं नूं अलग करना आ, प्यो नूं पुत्र तो अलग करना मतलब ये नहीं है भी तुसीं उन्हां नाल लड़ाई झगड़ा करके अलग कर दो, ठीक है ना। अलग करने का मतलब आ उन्हां वर्गे काम नहीं करने। जे घर दे विच असीं 10 मैंबर रह रहे हैं, 5 मैंबर रह रहे, 3 बंदे नहीं मानते, वो कहते विरोध करते हैं, तुसीं उन्हां नूं नहीं देखना, तुसीं खुदा नूं देखना है। खुदा अपने काम अपने आप करूगा। खुदा उन्होंने मुँह भी बंद करने जानता है, खुदा लाठी चलानी भी जानता है। खुदा तो वड्डा कोई है। तुसी आप देखो शैतान की शक्तियाँ, मैं किसी भैन वास्ते प्रार्थना कर रहा 2 दिन तो, दुष्ट आत्मा उस भैन के जो मैं प्रार्थना करदा वो चीकां मारदी है। यीशु मसीह नेड़े का भी है, दूर का भी है। प्रभु यीशु मसीह सारी जगह का आ। ये नहीं है भी प्रभु यीशु मसीह दूर काम नहीं करता। जे इत्थों की अमेरिका में प्रार्थना होए तो उत्थे भी खुदा काम करता है, तो खुदा सुधारना भी जानता। जे तुहाडे विरोध च कोई खड़ा आ, तुसी अपनी दौड़ दौड़ो। जो कोई कहते हाथी अपनी चाल चलता, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते कौन आ, ये संसार के लोग कुत्ते ही है। ये की करते, इन्होंने भौंकना आ, क्यों? क्योंकि ये कर ना भरे हुए आ, व्यभिचारी ना भरे हुए आ, दुष्ट आत्मा ना भरे हुए आ। लेकिन हाथी कुछ नहीं करता, अपनी चाल चलता, क्योंकि हाथी में कोई मतलब नहीं है। कुत्ते हाथी का कुछ नहीं करते, शेर हाथी का नहीं कुछ कर सकता, कुत्ते ने हाथी का की करना। इस तरह की आ सानू मसीह जीवन के वधिया जीवन जीना है। अगे वचन कहता जे कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना तुरे, कहता मेरे जोग नहीं है, कहता अपनी सलीब चुकनी आ। तो सलीब किसने नहीं चकनी? साढ़े माँ प्यो ने आके सलीब नहीं चकनी, साढ़े गवांढियां ने नहीं चकनी। सलीब किने चकनी आ? मैं अपनी सलीब आप चकनी आ। तुसी अपनी सलीब चकन का मतलब आ तुसी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी ते आप चलना आ। कोई चले चाहे ना चले, तुहाडे परिवार च जे तुहानूं सच्चाई का पता आ तो तुहानूं चलना ही पवेगा। जिन्ना मर्जी कोई विरोध करे, चाहे तुहाडा बेटा विरोध करे, तुहाडी बेटी, तुहाडा पति, तुहाडी सस, तुहाडा सोहरा, तुहाडा मामा, तुहाडा चाचा, कोई भी विरोध करे, कोई मतलब नहीं आ। जो खुदा का वचन कहता उहदे अनुसार ही जीवन व्यतीत करना है। कहता जिस किसी ने अपनी जान लभ लई, कहता उन्होंने गवावेगा। कहता जे तुसीं प्रभु जी कहते अपनी जान लभ ली है, कहता तुसीं गवा लोगे।
संसार ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਨ नहीं अपनी ਲੱਭ ਸਕਦਾ। संसार ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, लेकिन खुदा ਦਾ वचन कहता अपनी जान गवा दो, संसार तो रिश्ता तोड़ दो। क्योंकि बाइबल बयान करती है संसार का मित्रचारा परमेश्वर के नाल की आ वैर आ, ते हमेशा संसार का मित्रचारा ना रखो। संसार ने सानू रोटी नहीं खाण नूं देनी, साडे रिश्तेदारां ने, लोकां ने, आंढ गुआंढ ने सानू रोटी खाण नूं देनी। सानू कौन रोटी खाण नूं दिंदा आ? प्रभु यीशु मसीह ने सानू खाना देना आ। किहड़ा खाना देना आ? शरीर का भी देना ते आत्मा दे भी देना। जिहड़ा तुसीं अज खाना खा रहे हो ये किहड़ा खाना आ? ये आत्मा का खाना आ। जे तुसीं शरीर 'च रज्जे होए हो ते तुहाडे आत्मिक खाना तुहाडे कोल नहीं आ, फिर तुसीं कमज़ोर हो, फिर शैतान अटैक करूगा तुहाडे ते आके। इस करके जिहड़ा बंदा आत्मा विच मजबूती आ, खाना आ, ਉਹਦਾ स्टैमिना फिर दौड़ भी सकदा, शैतान ਨੂੰ मार भी सकदा है। ਉਹਨੇ कहना चल तू मैं आत्मिक खाना खाता होया आ, तू मैनूं हरा नहीं सकदा। इस करके आत्मिक खाना खाना बहुत जरूरी है जे असीं दौड़ जितनी आ। कोई भी बंदा आ जो दौड़ लांदा है तो वो कुछ खा पी के जाता, भुखा नहीं जाता, खा पी के जाता है, ठीक है ना। वो कुछ ताकत वाली चीज़ां लैंदा, जूस पींदा आ, प्रैक्टिस करता। इस तरह सानू की है बचन नूं खाना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा मैं खाण की चीज़ है, कहता मैं पीण की वस्तु हाँ, कहता मैं तुसीं खा ते पी सकते हो। हुण असीं कितना खावांगे? आ बचन नहीं है, खाण की चीज़ ही है। खाओ इनू खाओ तो तृप्त होवो ताकि तुसीं खुदा दे राज विच जा सको। इस करके उन्हें क्या आ, कहता किसी वाल ना देखो, कहता सिर्फ मेरे वचन से चलने वाले मेरे वाल देखण, किसी वाल ना देखो। तलवार चलाना आया यीशु मसीह, मेल नहीं कराना आया किसी का भी। जो उन्हें मेल कराना होंदा तो उन्हें कहना सी कोई गल नहीं, मिक्स होकर चली जा, कोई गल नहीं, मैनू भी मान लिया कर, संसार के काम भी कर। लेकिन उन्हें की किया? अड्ड किया, तलवार चलाई तो उन्हें अड्ड करता। हुण इस तरह असीं न्यायियां की पुस्तक में पढ़ते हैं। न्यायियां दे विच 6वां चैप्टर में गिदाउन बारे दस्सिया गया। जिहड़ा गिदाउन सीगा, गिदाउन कौन सीगा? गिदाउन कोई आम परसन नहीं सीगा, खुदा दा चुनिया होया बंदा सीगा गिदाउन। गिदाउन कौन सीगा? खुदा दा चुनिया होया बंदा सीगा। ते खुदा दे उन्हें क्या गिदाउन नूं कहंदा हे तकड़े शूरवीर। शूरवीर क्यों कहा? कि कोई जिहड़े बंदे अंदर खुदा दा आत्मा हुंदा शूरवीर हुंदा। तुसीं भी शूरवीर हो, साडा जीवन भी गिदाउन वर्गा होना चाहिए। जो गिदाउन नूं कहा सी जाके फिलिस्तियां नूं मार, तो वह गया, उन्हें की किया? गिदाउन कोल 33,000 बंदा सीगा, 32 तो 33,000 की फौज सीगी उहदे कोल। लेकिन की होया? 300 बंदे दे नाल फतेह पाई उन्हें। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा सीगा। खुदा कहंदा लोकी तां ही मैनूं जानणगे भी मैं यहोवा। 32 तो 33,000 की फौज छड़ के 300 बंदे दे नाल गिदाउन लड़ाई विच गया तो सारी जंग जित के आया। क्यों? जिहदे नाल खुदा नहीं है ना, वो भावें दुनिया की पूरी पावर लैके चले जाए, किसी स्थान के जित नहीं सकता। खुदा ने यह चीज़ को दर्शाया इस वचन के जिहदे नाल खुदा आ वो बंदा कल्ला भी जाके जित सकता। जिदा मूसा कल्ला ही गया सी मिस्र नूं जितण वास्ते। मूसा कोल की सीगा? मूसा को कल्ली एक लाठी सीगी, लाठी लैके चला गया कित्थे? मिस्र देश दे विच। तुहानूं पता मिस्र देश वर्गी क्वालिटी अज किसी को नहीं है। मिस्र देश दे विच उस समय की हुंदा सी, जो कोई बंदा मरदा सीगा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बॉडी होंदी सी ਉਹਨੂੰ मसाले लाए जाते थे। अज तक तुसीं देखते हो मम्मियां जो कहते मम्मी निकली है, मम्मी का मतलब होंदा बॉडी को कहते हो, तो मसाले लाए जाते थे। वो मसाले के नाल बॉडी सड़ती। लेकिन अज की साडे कोल मसाले हैगे? नबी ने कहा अज लोगों को मसाले नहीं आ, अज विग्यानिक तौर पर साडे कोल मसाले नहीं आ। जे अज कोई घर में पेंट करता है वो पेंट कुछ समय बाद उतर जाता, लेकिन उस समय में जो पेंट किए गए देखो कितना के रंग से उस समय जो पेंट किए गए अज तक नहीं उतरे। जो असीं पुराना देखते 2020 साल पहला 2030 साल पहला इमारत देखते हैं बाहरली कंट्रियां में जाके, अज भी उस तरह बनिया। क्यों? उस समय कहते इन्नी टैक्नोलॉजी सीगी तां भी लोग फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि लोग कौन सीगे? बाइबल बयान करती है वो लोग अत हरामकार लोग सी। ते बाइबल बयान करती जिहड़े अज दे लोग ने, अज दे लोग भी अत हरामकार लोग ने। उन्होंने भी खुदा के वचन को रद्दिया सीगा ते अज दे लोग की कर रहे? अज भी खुदा के वचन को रद्द रहे। खब्बे हत्थ वाले डाकू बनने नाल कोई खुदा के राज नहीं जा सकता। जे असीं जाना आ खुदा के राज दे विच सज्जे हत्थ वाला डाकू बनना आ। हुण असीं जिद्दां गिदाउन नूं देखते हैं, गिदाउन ने 300 बंदे दे नाल फतेह पाई, छोटी गल नहीं है। हज़ारां लखां की सैना नूं 300 बंदा लैके उन्हें हराता। उन्हें ये नहीं कहा प्रभु भी 300 बंदे ना मैं किया, उन्हें तर्क वितर्क नहीं किया। जो खुदा ने कहा तू 300 बंदे ना जितेगा, मैं तेरे नाल हाँ, तो उन्हें कोई तर्क वितर्क नहीं किया। वो सीधा गया, उन्हें की किया? फिलिस्तियां नूं मारिया, फिलिस्तीन सैना नूं मार के जंग जित के आया। उसका एक नाम होया। इस तरह एक यिफ्ता सीगा, असीं यिफ्ता बारे भी पढ़ सकते अगे। यिफ्ता सीगा
ਯਿਫਤਾ 11 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, 11 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਯਿਫਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਫਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਲੜਾਈ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ 11 ਦੀ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਿਫਤਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਲਆਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਲਾਦ ਦੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਲਆਦ ਦੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਵੱਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਯਿਫਤਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਯਿਫਤਾ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਫਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਡੱਫ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਫਤਾ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਯਿਫਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਯਿਫਤਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਯਿਫਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸਦੀ ਧੀ ਡੱਫ ਵਜਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੱਫ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਯਿਫਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਲੋਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਬਲਿਦਾਨ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਿਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੋਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪੀਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਸੀਗਾ, ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਦਲੀਲਾ। ਦਲੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀਗਾ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਪੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾਏ, ਬਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸੈਮਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ।
ठीक है। ਤੇ खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, खुदा ने मना नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਅਸੁੰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੌੜਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕ? ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ, ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈਮਸਨ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ? ਸੁਣਤੀ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ? ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਕਟਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਟਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜਤਾ, ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ, तो कोई गल नहीं, 11वें साल पे देखो की हाल होता है। क्योंकि खुदा अपने वचन का पक्का है, जो बाइबल बयान करती है वो सच होना ही होना आ। सैमसन के नाल की होया, कहता प्रभु एक बार बल दे। जो खुदा ने उन्होंने बल दिता, उन्हें दोनों चैनलों के नाल उहदे जिहड़े 2 थमले सीगे, उन्हें थमले भी टुट गए। जिन्ने लोग सी वो मर गए सारे, सैमसन भी मारिया गया। वो खुदा कहता प्रभु कहता सैमसन कहता प्रभु मेरे नाल, इन्हां दे नाल नाल कहता मेरी भी जान जावे। कहता हुण मैं जीण दे योग नहीं हाँ, क्योंकि कहना तेरे वचन तो मैं बाहर हो गया। प्रभु ने माफ तो करता सी उन्होंने, लेकिन की होया उन्होंने अपनी जान गवानी पई। फिर उसके माँ प्यो आए, उसकी लाश लभी, उन्होंने लाश लभ के वो लै गई, फिर उन्होंने दबिया उन्होंने जाके। तो देखो फिर की हाल होंदा। इस करके प्रभु कहता जो मैं तुहानूं जे दौड़ना आ तो सही तरीके नाल दौड़ो, लंगड़े लूले बन के ना दौड़ो। जे तुसीं लंगड़े लूले तो पहलों प्रभु नूं कहो भी खुदा बंदा मेरी लत्त सही कर दे, मेरा जीवन सही कर, तां मैं तेरे विच। जे तुसीं इदां दौड़ोगे फिर शैतान करते हसूगा, तुसीं डिग जाओगे। तो डिगे हुए बंदे को खुदा पसंद नहीं करता कदे भी। खुदा ने बाइबल में लिखा, बाइबल में बरकत भी लिखियां, शराब भी लिखे। बरकत किन्हां वास्ते लिखियां? बरकत लिखियां जिहड़े दौड़ जित के इनाम लैंदे, उहदे वास्ते फिर बरकत है। उन्होंने पैसा मिलता, तुहानूं पता जितने वाले पैसा ट्रॉफी तो मिलती है, जिहड़ी मिलती है 10-20 हज़ार की, लाख रुपये की ट्रॉफी होगी। उस तो इलावा उन्होंने सहूलतां मिलदियां ने।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਜਾਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਪੀੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਕੋ? ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੀ, ਬਰਕਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੋਕੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪਤੀ ਰੱਖੇ। 2 ਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌੜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੂਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ 'ਚ ਦਾਨਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਤਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅਗਨੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ